बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलामुअलैकुम। जिਉਂਦੇ वसदे रहो जनाब। बहुत सारियां दुआवां तुहाडे ਲਈ। हसो मुस्कुराओ, इंशाअल्लाह कदे हयाती च दुख ना आए। साडे नाल जनाब अज तुसी वेख रहे हो शाहिद इमरान समर जी मौजूद ने। पंजाबी जुबान के सिर कड़वे शायर, बड़े खूबसूरत लिखने वाले, बड़े मन भावना लिखने वाले, बड़े सोहने जी, बड़े सुचीजे जी, ते जनाब लिखते भी बड़ा सोहना है। गुजारिश इस तरह है शाह साहब, सब तो पहले तो मैं जी आया नूं जनाब, तुसी समय दिता, रेडियो ते भी तुसी टाइम दिता, और हाँ हुण अज असीं इत्थे बैठे हैं बड़ी खुली फज़ा विच, बड़ा वधिया लग्गिया जनाब। बहुत मेहरबानी पहले जनाब तुहाडी। शुक्रिया जनाब महबूब शर्मा साहब, बहुत नवाजिश जनाब। सच्ची गल तो महबूब साहब तुसी जदों भी किते मौका दिंदे जे मुलाकात का, तो मैं तो समझना कि मैं ताज़ा दम हो जाना चाहूँगा। मज़ा आता है जिउंदे वास्ते एक मतलब सुचज्जा लिखारी और ताज़ा दम, पिछले 30 साल तो ताज़ा दम ना थकन वाला एक पंजाबी सेवक, तो वो सदे ते किसी भी जगह पर मिल बैठना, और स्पैशली डी ग्राउंड वर्गे इन्ने जरखेज़ माहौल, इन्ने प्यारे माहौल जिथे लोग अपनी सारिया परेशानियां उन्होंने पिछे सिटन ले आते हैं और इतने रिलैक्स होने ले आते हैं। तो इस जगह पर बुलाया तुसी, मेहरबानी। देख रहे हो तुसी कुछ लोग तो बहुत ही रिलैक्स हो रहे हैं, बस उन्होंने अपनी अपनी मौज है। अच्छा शाहिद साहब, एक बड़ा एक सवाल मेरे ज़हन च आ रहा है। पिछले दिन जनाब कोई 2-4 महीने पहले फयाजुल हसन चौहान ने पंजाबी के हवाले नाल कोई गल की कि पंजाबी जुबान पंजाबियों पता नहीं की, मैं जुत्ती के नोक पर लिखदा वा। अजकल महमूद अचकज़ई ने कोई पंजाबी जुबान के हवाले नाल गल कर दी कि जी पंजाबियों ने फलां मौके पर अंग्रेज़ का साथ दिता तो सानू इवें कीता, ये किया वो किया। वो बड़ी जनाब जेड़े अच्छे लिखारी आ उस लैवल पर जाके बड़ी लै दे हुई बड़ियां इस हवाले नाल गल्लां हो रही हैं, तो बड़ी सोहनी गल है कि हो रही हैं गल्लां। अच्छा शायद मैं असी कोशिश भी कर रहे हैं सारे लोग रल मिल के, तो बड़े बड़ी सतह पर कोशिश हो रही है कि पंजाबी जुबान मुढ़ली सतह तो प्राइमरी सतह तो पढ़ाया जाए। असी हर दूजा चौथा जिस वेले मामला हुंदा है बैनर चक के फ्लैक्सां लैके जनाब रैलियां कढ़ के जाने आ ते बड़ा एहतजाज करते हैं। एक गल दी मैनूं समझ नहीं आती कि सारा कुछ असी पिछले 50 वरे तो कर रहे हैं। ज़ाहिर नवाज़ तो पहले भी हो रहा सी ना, जिवें ज़ाहिर नवाज़ कह रहा सी, तुहानूं याद होना एक बार उन्होंने कहा कि असीं डांगा खादियां जनाब, रैलियां कढ़ियां, तो फिर किते 5 मिनट दीयां खबरां जिहड़ियां पाकिस्तान टैलीविजन तो चलाईयां गईयां। सो हुण भी यही कुछ हो रहा, पिछले 60 साल हो रहा है। एक गल दी मैनूं अज तक समझ नहीं आ रही कि साडियां हुकूमतां गूंगियां बोलियां ने या फिर साडे विच किते खोट आ। महबूब साहब, बड़ा तुसी चुभदा सवाल मैं समझना कीता है। यकीन जानो हुकूमती अहदेदार होवे कोई भी होवे, या इस टाइम जिहड़ी हुकूमत मुखालिफ एक धड़ा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਜਾਂ ਔਕਾਤ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਭਰਪੂਰ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ। ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਵਕੂਫ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਜੇ। ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹਰ ਮਕਾਮ 'ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸੂਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਮਕਾਮ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮਾਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਲਓ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰੋਡਾਂ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਿਨੈਸਲ ਕੌਮ, ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡਾ ਜਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ 5% ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਉਹ ਨਿਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਸੂਰਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਾਗ ਪਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਮਕਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, तो बाकी रही बात ये तो दूसरी राय है ही नहीं। इस कौम ने, इस पंजाब ने उदों तक तरक्की नहीं करनी जदों तक साडी मुढ़ली तालीम पंजाबी जुबान च नहीं दी जाती। उदों तक असी उत्थे ही खड़े हैं, पहले पैर ते ही खड़े हैं।
ਇਹ ਅਟਲ ਬਾਤ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਇਮਰਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੇ ਸ਼ਾਇਰ, ਲਿਖਾਰੀ, ਐਕਟਰ, ਅਦੀਬ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਦ ਨਾਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪੂਰਾ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਜੁਰਅਤ ਨਾਲ 61% ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਬਾ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੱਕ ਕੋਈ- ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਔਰ ਕੋਈ ਫਿਆਜ਼ੁਲ ਹਸਨ ਚੌਹਾਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾਨੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਬਾਰੇ ਰੱਖਦਾ, ਕੋਈ ਮਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਾਈ ਕੱਲਾ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ, ਕੱਲਾ ਇਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸੇ ਉਦਮੀ, ਕਿਸੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਅਤ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਉਦਮੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲਵੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈ ਲਵੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਮਰਾਨ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੋਮ ਵਿਲਾਦਤ ਹੈ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੇ ਖਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈ, ਹਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਸੀਂ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਅਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਵਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਣਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰਦਾ ਬਹੁਤ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਮ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹਜ਼ਰਤ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਨਾਹ ਜੀ। ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਟ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ। ਸਾਡੇ ਮੋਹਸਨ ਨੇ ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਦੇਸ ਮੇਰੇ ਦਾ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, क्या बात है। छाती चौड़ी करके तेरे नारे मारे बाबा जी, और जिगरा भर मर्दाना सी जो हक दी खातर डटिया सैं, क्या बात। जिगरा भर मर्दाना सी जो हक दी खातर डटिया सैं, रक्सी याद हमेशा दुनिया इंज ललकारे बाबा जी, बहुत अच्छा, रक्सी याद हमेशा दुनिया इंज ललकारे बाबा जी, और बहुत अच्छा। दुखियां दे तू दर्द वंडा के उच्चा रुतबा पाया है, हाँ। ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਤੂੰ ਦਰਦ ਵੰਡਾ ਕੇ ਉੱਚਾ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਏ, ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਭਾਗ ਸਵਾਰੇ ਬਾਬਾ क्या ਜੀ, बात है, क्या बात। ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਸੋਹਣੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਸਵਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਔਰ ਬਾਤ। ਦੋ ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, वाह ਦੋ वाह। ਕੌਮੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਪਾਰੋਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ, ਰੱਬ ਕਲਾਇਆ ਢੇਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਪਧਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, बहुत अच्छा, रब बहुत कलाया, अच्छा, बहुत अच्छा। ਢੇਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਪਧਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, वाह और वाह। शेर वेखना के कक्के हक्के बक्के रह गए बनिए शनिए पहुंचल गए, अच्छा है, अच्छा है, कक्के अच्छा है। कक्के हक्के बक्के रह गए बनिए शनिए पहुंचल गए, वेखण नूं सी हौला जुस्सा पारसण भारे बाबा जी, क्या बात है, क्या बात। कक्के हक्के बक्के रह गए बनिए शनिए पहुंचल गए, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੀ ਹੌਲਾ ਜੁੱਸਾ ਪਰਸਣ ਭਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਔਰ ਕੀਤੇ ਕੋਲ ਵਿਆਹੇ ਓੜਕ ਪੈਰ ਪਿਛਾ ਨਾ ਧਰਿਆ ਏ, अच्छा है, अच्छा ਕੀਤੇ है, ਕੋਲ अच्छा है। ਵਿਆਹੇ ਓੜਕ ਪੈਰ ਪਿਛਾ ਨਾ ਧਰਿਆ ਬਹੁਤ ਏ, ਅੱਛਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਜਤਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਾ ਹਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, वाह वाह वाह। ਵੈਰੀ वाह, ਜਤਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕੀਤੇ ਪਰ ਨਾ ਹਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੱਭੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜੀਦਾਰੀ ਦੀ, वाह। क्या बात है। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੱਭੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਜੀਦਾਰੀ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੱਚ ਬਜ਼ਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, क्या बात है। ਤੇਰੇ ਕਿਆ ਕੋਲੋਂ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਲੱਭੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ क्या बात ਜੀਦਾਰੀ है, ਦੀ, क्या बात है। ਅੰਦਰ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨੱਚ ਬਜ਼ਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਹੋਣ ਮੁਬਾਰਕ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ, आमीन। ਕਿ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬੇ ਹੋਣ ਮੁਬਾਰਕ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਦਮ ਦਮ ਤੇਰੇ ਕਾਣ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, वाह वाह। ਦਮ ਦਮ ਤੇਰੇ ਕਾਣ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੱਕੇ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ वाह वाह वाह। ਬਨੀਏ ਸ਼ਨੀਏ ਪਹੁੰਚਲ ਗਏ, ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਸੀ ਹੌਲਾ ਜੁੱਸਾ ਪਰਸਣ ਭਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। नाजरीन, बहुत खूबसूरत शायरी कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के हवाले नाल शाहिद इमरान समर जी को ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਬੜੀ ਭਰਵੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਸਾਡੀ ਇਸ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਲਾਫ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਾਏ ਰਹੇਗੀ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਪੇਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰੀ ਔਰ ਇਹ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਆਲ ਦਾ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਔਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਸੁਣੇ।
ਕਿ